راجہ محمد لیاقت خان ہے. میں باغ پوسٹ آفس میں 22 سال ایز اے پوسٹ مین کام کرتا رہا. اسی دوران میرا ایک بچہ تقریباً 12 سال 3 ماہ بیمار ہے, اس کے دونوں کڈنی فارغ تھے, اور ایک بچی 4 سال بیمار ہے, اس کے دونوں کڈنی فارغ تھے. ان دونوں کی ڈیتھ ہو گئی اور 16-17 لاکھ روپے ان پہ خرچ ہو گئے. اس کے بعد مجھے ہارٹ اٹیک ہو گیا. AFIC سے MH سے جا کے میں نے اپنا آپریشن کروایا. تو آپریشن کے بعد جب میں واپس گیا ڈیوٹی پہ تو ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ 4.5 گولیاں کھانی ہے اور زندہ رہنا ہے. تو مجھے غیر قانونی طور پہ کلرک کی سیٹ پہ لگایا گیا اس بیماری کے باوجود. یہ کدھر لگایا گیا؟ باغ آزاد کشمیر پوسٹ آفس میں. اچھا, پوسٹ آفس. جی سر, وہاں لگایا گیا. وہاں مجھ سے 3 لاکھ روپے کیش گم ہے, کیونکہ میرا BP ہینڈل سے اوپر جا ہی نہیں رہا ہے. یہ 3 لاکھ روپے کیا گم ہو گئی کیش کدھر سے؟ مجھ سے. اچھا, نہیں تو آپ کو پوسٹنگ کس پوسٹ پہ لگایا گیا؟ مجھے کلرک کی جگہ پہ, غیر قانونی. اچھا, جو قانونی نہیں ہے. تو کلرک میں پیسہ آپ کے پاس ہوتا تھا؟ جی جی سر. یہ کس چیز کا تھا؟ وہ کیش کا دن کو منی آرڈر ڈلیوری وغیرہ سب کچھ. ہاں جی, منی آرڈروں کی ڈلیوری. اچھا, منی آرڈر کے دیں. اچھا ٹھیک ہے. تو وہاں سے کیش گم ہو گئی. تو میں نے وہ کیش پوری بھی کی. اس کے باوجود سپرنٹینڈنٹ نے مجھ سے 2 لاکھ روپے بھی لے لیے رشوت. جی سر. تو مجھے نوکری سے جبراً فارغ کر دیا. وہ جو 2 لاکھ. کیا نام ہے اس کا پورا نام؟ مرزا حسن. اچھا, کوئٹے کا رہنے والا ہے. وہ ایز اے کیا ہے ادھر پوسٹ آفس میں ہے؟ وہ پوسٹ آفس میں DS ہے, سپرنٹینڈنٹ ہے. ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ہے یا نہیں, سپرنٹینڈنٹ ہے. اچھا. تو اس نے یہ کیا کہ وہ وہاں بھی وہ یہی کام کر رہا تھا. وہ سزا کے طور پہ مجھے بعد میں پتہ چلا DG آفس سے کہ وہ سزا کے طور پہ وہاں سے ادھر شفٹ کیا. انہوں نے اس کو تبادلہ کر کے کوئٹے سے مظفر آباد اس کو لگا دیا. اچھا. وہاں اس نے مجھ سے پیسے بھی لے لیے. اور ہمارے ڈاکخانے کا یہ ایک ASP اس کو کہتے ہیں, اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ. ٹھیک ہے. اس کو اس چیز کا پورا علم ہے کہ اس نے واقعی راجہ لیاقت سے رشوت بھی لی ہے. اب میرے بچے بھی بیمار ہیں, مجھے ہیپیٹائٹس C بھی ہے, میدا بھی. میرے بچے گھر میں پڑے ہوئے ہیں, میرے پاس 1 روپیہ نہیں, ان کو کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں. میں نے کوئی دفتر چھوڑا نہیں ہے. DG, PMG, سیکٹری تمام جگہ پہ گیا ہوں, لیکن میری کوئی سنوائی نہیں ہے. تو اب میں بالکل بے بس ہو گیا ہوں. میرے بچوں کو. تو آپ نے کوئی منسٹر جو ہے مواصلات کا, مراد صحیح صاحب سے, ان کے پاس بھی گیا ہوں. میں نے ان کو درخواست دی تو انہوں نے کہا کہ میں یہ کروں گا کہ انکوائری کروں گا, تو انشاءاللہ آپ کو دوبارہ نوکری پہ حاضر کروں گا. لیکن تاحال کوئی انکوائری نہ ہوئی اور نہ کوئی پتہ ہے. اچھا, مکمل خاتمہ. تو وزیر اعظم نے جو پورٹل بنایا ہوا ہے شکایت کا, نہیں, اس پہ میں نے نہیں بھیجی, کیونکہ مجھے اس کا طریقہ کار ہی نہیں آتا. نہ میرے پاس ٹچ موبائل ہے, نہ مجھے کوئی پتہ ہے. باقی جو تحریری درخواستیں میں نے لی ہیں اس کا پورا ریکارڈ میں نے راجہ ابرار صاحب کو بھی دیا ہوا ہے. وزیر اعظم آفس کو کی ہے؟ وزیر اعظم آفس کو بھی وہاں بھی اپیل کی ہے میں نے. اچھا. ڈائریکٹ ان کا نام بائی نام اچھا اپیل کی ہے, لیکن کوئی سنوائی نہیں ہے کہیں بھی. اب میری بچی ایک اس کو کڈنی پرابلم ہے, بیوی کو ہارٹ کی تکلیف ہے اور گردے کی مسئلہ ہے. دونوں کارن. یہ معاملہ کتنے عرصے سے چلا رہا ہے؟ یہ تقریباً 2.5 سال ہو گئے. تو 2.5 سال آپ مختلف دفاتر کا چکر لگاتے رہے؟ پھر کے بے بس ہو گیا ہوں. اب میرے بس کی بات نہیں ہے. اب میرے بچے بھی ختم ہیں, نہ اس وقت تک میرے بچوں کو مکان ہے نہ کچھ ہے. کسی کے مکان میں رہ رہے ہیں, اور میرے ساتھ ظلم ہوا ہے یہ. اگر مجھے اس غیر قانونی کلرک کی پوسٹ پہ نہ لگایا جاتا تو میرا اتنا نقصان نہ ہوتا. آج میرے بچے کچھ بھی نہیں تھا, تو چلو تھوڑی تنخواہ تھی 1 لال کی تھی, وہاں میرے بچے پیٹ بھر کے کھانا تو کھاتے. نہیں, وہ جو آپ کہہ رہے ہیں آپ سے کوئی 3 لاکھ روپے جو ادھر ادھر ہوا ہے, کیا وہ محکمہ سمجھتے ہیں آپ نے کرپشن کیا ہے؟ محکمہ سمجھتے ہیں کہ کرپشن کیا ہے. تو آپ نے اس کو جو آپ کے خلاف کوئی انکوائری ہوگی تو انہوں نے اس میں کیا وہ کیا تھا؟ وہ انہوں نے سب کچھ میرے گلے ڈال دیا کہ ہوا کیوں, آپ نوکری کے قابل نہیں ہو. حالانکہ میں اگر کرپشن کروں یا چور ہوں تو اس بات کا آپ لوگ بھی جانتے ہیں, پورا پاکستان جانتا ہے کہ چور وہیں رہتا ہے. کتنے چور ہیں. میں دفتر سے کیا مجھے کہاں سے گرفتار کیا, بیرون ملک سے جا کے گرفتار کروایا. دفتر میں نے نہیں چھوڑا, میں نے وہ سب پیسے کور کیے, اور آج وہ میرے گلے پڑ گیا سب کچھ. اب میں بالکل ختم ہوں, میں نہ میں چل سکتا ہوں. میرے پٹھوں کی کمزوری, ہیپیٹائٹس C بھی ہے, ہارٹ کی دوبارہ تکلیف شروع ہو گئی ہے. اس کی تمام جوابداری حکومت پہ ہے, میرے بینک میں بھی ہے. میں مر جاؤں تو اس کے جوابدار. تو اس میں مسلم لیگ نون کی حکومت آزاد کشمیر میں راجہ فاروق نہیں, وہ کر نہیں سکتے ہیں, وہ نہیں کر سکتے ہیں. کوئی وفاقی حکومت کو کوئی سفارش نہیں سر, وہ نہیں کر سکتے, کیونکہ وفاقی حکومت تو نہ ان کا سنتی ہے اور نہ ہی یہ انڈیپینڈنٹ وفاق کا ادارہ ہے. اچھا, جو دیگر تحقیقاتی ادارے ہیں, FIA ہے, ظاہر وفاقی FIA میں کوئی درخواست دی ہے کہ وہ آپ کی آزادانہ تحقیقات کرے؟ البتہ اب میں نے اس کو بھیجی ہے اس GHQ میں. ہمارے ایک ادھر برگیڈیئر ہیں. اچھا, ہمارے نہیں, آپ نے FIA میں کوئی درخواست؟ FIA میں نہیں دی, DG نیب کو دی ہے.
अच्छा डी जी ने आपको दिया, चेयरमैन आपको भी दिया, तो उन्होंने कहा कि हम करोड़ों का हिसाब करते हैं, ये थोड़ी सी रकम का 2 लाखों में नहीं करते। अच्छा, उन्होंने कहा कि आप डीजी पर दरखास्त दें। यानी कि उधर से आपको जवाब आ गया? जवाब आ गया। तो आपने FIA में दी है दरखास्त? FIA में नहीं दी। क्या वजह? बस पता ही नहीं ना मुझे, फिर क्या पता, जबकि मैं ज़हनी टेंशन मेरे पास, आप खुदा अपने पे यकीन करके मेरे इस वक्त ही मेरे पास 1 रुपया आराम, मैं सुबह से पैदल चल चल के मरने को, मेरी टांगें ख़त्म है, एक भी हार्ट का मरीज़ हूँ, दूसरा हेपेटाइटिस C है, पट्ठू की कमज़ोरी, तो मेरा तो बेड़ा गर्क हो गया बिल्कुल, मेरे घर में बचा ही कुछ नहीं है। अगर मैं चोर होता सर तो मुझे तो आपने ये जो वज़ीर आज़म शिकायत सेल में, वहाँ भी आपने दरख्वास्त नहीं दी, और जो FIA उसको भी नहीं दी? उसको नहीं दी। तो फिर आपने कहाँ पे दी है? मैंने DG PMG और अपना वज़ीर मौसलात साहब, यानी कि महकमाना, उसके बाद DG ने, फिर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को मैंने बाई नेम रजिस्ट्री भेजी। अच्छा। अपील की उन्हें कि मेरे साथ ये जुल्म हो गया है, मेहरबानी करें इस पर नज़रसानी करें, लेकिन कोई बात कोई सुन ही नहीं रहा इस वक्त तक। मैं तो बिल्कुल ख़त्म हो गया हूँ, मेरे बच्चे ख़त्म हैं, मैं बिल्कुल ख़त्म हूँ। तो आप समझते हैं वज़ीर आज़म आपके लिए क्या करे? इंशाअल्लाह मुझे नौकरी पे वो हाज़िर करेंगे, नहीं तो मेरा मेडिकल बोर्ड बनता है, मेरा मेडिकल बोर्ड है, उसको तब्दील करके। तो वो मेडिकल बोर्ड के लिए दिए दरख्वास्त आपने? नहीं, वो जब तक फैसला होगा फिर पहले मेरी इंक्वायरी होगी तो ना। आपका वो जो सर्विस ट्रिब्यूनल होता है, जी जो उसमें मैं गया हूँ, लेकिन जब मैं गया हूँ तो हमारे PMG साहब हैं, एक लाइक ज़ुबान साहब मेरे जानने वाले थे, मैं उनके पास गया हूँ, उन्होंने कहा कि बेटा कहीं भी नहीं जाने की ज़रूरत है, ये फ़ैसला मैं करूँगा। उन्होंने मेरा वक्त ज़ाया किया, 90 दिन गुजार के, उसके बाद उन्होंने भी जवाब दे दिया। मेरी दरख्वास्त 5 दरख्वास्तें मैंने उनको दी। ये फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल है एक। जी तो उसमें आपने नहीं गए? नहीं, वो 90 दिन से ऊपर हो गया, तो उसके बाद जाना बेसूद था, डेट ओवर हो गया। हाँ जी, हाँ। यानी कि उस बंदे ने आपको वहाँ भी रोके रखा? वहाँ भी रोके रखा। तो वकील से कोई मशवरा नहीं किया कि? नहीं सर, वकील कुछ नहीं कर सकता जी, वकील वो जब नहीं, वो सर्विस ट्रिब्यूनल में आपको ले जाए, थोड़ा सा टाइम जो है वो अदालत से इस्तदा करे, वो आपको टाइम मिल जाए। नहीं सर, अदालत इनकार हुई कि हम आपका केस नहीं ले सकते। आपने दी है? जी मैंने। ये फाइल में क्या उठाया हुआ है आपने? ये तमाम मेरा रिकॉर्ड है, ये देखें, किस चीज़ का? नूरी अस्पताल का हेपेटाइटिस C की रिपोर्ट है, इसके बाद मेरे दिल के, ये देखो मेरे मैदे की पूरी फाइल, अच्छा, उसका भी इलाज कराऊँ, पट्ठू का इलाज कराऊँ, दिल के वाल 2 बंद हैं, वो नेट स्टील के डलवाए थे, अब वो भी मसला कर गए, मुझे वो तकलीफ़ है, मैं खड़ा ही नहीं हो सकता। तो मेरे साथ सरासर जुल्म हुआ है। मैं अब तो कोई आपने वकील से कोई मशवरा नहीं किया? वो आप कुछ भी नहीं, वकील के पास गया था तो वकील ने कहा कि वो आपकी डेट बर्ड हो गया, टाइम बर्ड हो गया है। अच्छा, तो आप ऐसे करें कि वो कुछ महकमे की सतह पे या हुकूमती सतह पे कुछ ट्राई करें, क्योंकि आपको जबरन फारग किया हुआ है, ये जिस वक्त भी होगा आपके जो भी फैसला करना चाहें आपके हक में कर रहेंगे, महकमे वाले भी या हुकूमत। तो आप दोबारा जो वज़ीर मवासलात हैं मुराद सईद साहब, उनके पास? बहुत मरतबा गया हूँ, 3-4 मरतबा गया हूँ। एक मरतबा उनकी मेरी मुलाकात हुई, उसके बाद उनके जो वो सेक्रेटरी वगैरह हैं उधर नीचे दफ्तर में, हाँ। वो ऊपर किसी को जाने ही नहीं देते। अच्छा, ये नहीं मिलते हैं भाई, मुराद सईद साहब ने मना किया हुआ, किसी को नहीं ऊपर रहना है। अच्छा, कोई इंक्वायरी किसी ने नहीं की, कुछ भी नहीं हुआ। अब मैं किसी इशारा पे लेट के गाड़ी के नीचे आके मर के इनके गले पड़ने वाला, क्योंकि मेरे बच्चे भूखे हैं, बीमार हैं, मेरे सब बच्चे बीमार हैं और नशर ख़राब है मेरा। तो आपने ये जो आप कह रहे हैं ज़ाहिर है गरीब हैं, बीमार भी हैं, तो बैतुल माल में कोई दिए दरख्वास्त? आप बैतुल माल वालों ने 1-2 मरतबा फंड दिए थे जो मेरे अपने इलाज के लिए, बस अभी भी वो जो मेरा हेपेटाइटिस C चल रहा है, उनने एक मरतबा मुझे 30,000 रुपये दिया ना, 18,000 रुपये, तो वो भी कम्प्लेक्स वालों ने लेट करके तो वो मेरी सारा प्रोसेस ख़राब कर दिया। फिर मुझे बाहर से किसी से कर्ज उठा के दवाई खरीदनी पड़ी। नहीं, वो जो 18,000 बैतुल माल ने दिया वो वापस बैतुल माल को हो गया, क्या हो गया? नहीं, वो ऐसे भेजा इन्हें, जो बाकी बचा जनवरी फरवरी में गालबन जब लॉकडाउन लगा था, उस वक्त इन्होंने मुझे 3 माह की गठित दवाई देनी चाहिए थी, कि कम्प्लेक्स वालों ने कहा कि हम कोई कानून नहीं है कि 3 माह की गठित दवाई दें, महीने के महीने देंगे। 1 माह की दवाई इन्होंने दी, तो मैं यहाँ से चला गया घर बागजात कश्मीर, तो पीछे लॉकडाउन लग गया 6-7 माह, तो फिर उसमें वक्फा नहीं होना चाहिए था, वो वक्फा हो गया, वो पैसे भी ज़ाया हो गए, वो दवाई भी ज़ाया हो गई, उसका कोई असर नहीं हुआ। इस तरह मैंने लोगों से कर्ज उठा के मेरी नस्लें ख़त्म हो गई हैं, अब मुझे कर्ज। दोबारा आपने बैतुल माल से रब्ता किया? बैतुल माल से रब्ता किया, और अभी भी वो ये कह रहे हैं कि जनवरी में गालबन आपको पेमेंट भेजेंगे हम। अच्छा, जनवरी भी तो आ गया है ना? जी, कम्प्लेक्स में भेजेंगे, हफ्ता बाद है, जनवरी शुरू हो जी गया। सर। तो उसमें दोबारा परसों कर रहे हैं? हमारे पास फंड नहीं है, तो फंड आएंगे तो हम आपको पेमेंट कर देंगे कम्प्लेक्स अस्पताल आपको दवाई देगा। अच्छा, जो पार्लियामेंट है, वज़ीर आज़म साहब है, उनको क्या मुतालबा क्या है, क्या करें आप? बस मेरे बच्चों का बंदोबस्त करें ना, उनको मकान है, जवान बच्चियाँ मेरी पढ़ रही हैं, हक लाल का रिज़्क खा के मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं,
تو مجھے انصاف چاہیے بس. مجھے یا دوبارہ نوکری پہ حاضر کریں, نہیں تو میرا میڈیکل بورڈ بنتا ہے 8 پیشنٹوں میں ہیپیٹائٹس سی بھی ہے, پٹھے بھی ہیں, میدا بھی ہے, تو میں ایک کلاس میرا بنتا ہے تو اس فیصلے کو تبدیل کیا جائے. بس مجھے انصاف چاہیے, ورنہ میں اگر آپ کی توسط سے یا جو میں نے ابھی کیا ہے اس کے وجہ سے نہ ہو تو میں کسی گاڑی کے نیچے آ کے مین شاہراہ پہ لیٹ جاؤں گا اور مجھے اوپر سے گاڑیاں گزر جائیں. بس اب میں ختم ہوں سر.